Very good morning, dear students. So, always a very warm welcome for you, my dears. Today is our 9th class on International Functional Business Strategies. Okay, so from last classes, we are seeing about how those business strategies can be put into action. Like that, today also we are going to see about the financial strategy. It is not just like our domestic market financial strategy. It is something different from that, because when we move globally, it becomes international. So, we are going to see international financial strategy, how it is applied. Okay, so we'll move on with the today's topic. So, when we see the entire structure, the main structure is, first we have to find out answers for the 4 questions. So, what are the 4 questions which we have to find answers? Is that, where are we now? That is your present position. That speaks about your present position. Where are we now? And the second question is, where would we like to be? That is your company's positioning. In which position the company has to reach. That speaks about where would we like to be. That is the company's future. Okay. And third one is, how do we get there? So, how we are going to achieve it? So, if you want to come first in the market, international market, if you want to be the first position in the international market, then the third question's answer is, which way you have to go? How you are going to achieve your goal? What are the steps you have to take? This is the answer for the third question. And the fourth one is the answers. What are your key policies, actions to be implemented? Okay, so these are the main 4 areas which we are going to focus in international financial strategy. എവിടെ എത്തണം, എങ്ങനെയാണ് എത്തേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. Is that clear? So, we'll move on with the topic. Okay. So, international financing is also known as international macroeconomics, as it deals with financing on a global level. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. Why it is so? What is microeconomics? When you learn about any particular industry or anything in particular comes under microeconomics, isn't it? But when you say macroeconomics, it takes the whole population, it takes the whole industry who compete with you and the market. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ദ എൻറ്റയർ എക്കണോമി ഈസ് ടേക്കൺ ഫോർ ദി സ്റ്റഡി. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്കത് മൈക്രോ എക്കണോമിക് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ലോകത്തും മുഴുവനുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഓർ ദി ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ടേക്കൺ for this study എന്നുള്ളതാണ്. So, it completely deals with macroeconomics. Okay. And there are various sources for organizations to raise funds
To raise funds internationally is one of them. International finance helps organizations engage in cross-border transactions with foreign business partners, customers, investors, suppliers, and lenders. Here, that is, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം, ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഫോർ ദാറ്റ്? അല്ലേ, നമുക്ക് പല സോഴ്സസ് നമുക്കറിയാം. ഷെയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഷെയർസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചറായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് പലരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫിനാൻസ് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ നൗ വിൽ സീ ഹൗ വി ക്യാൻ റേസ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ്റർനാഷണലി എന്നുള്ളതാണ്. Okay, the choice of trade-offs to be in establishing an international financing strategy requires a clear analytical framework. Financing of international operations take into account three main objectives. What are the three main objectives? To minimize expected after-tax financial cost. മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് പരമാവധി മിനിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ടു അറേഞ്ച് ഫിനാൻസിങ് ഓപ്ഷൻസ് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക്നെസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ടു അച്ചീവ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. സോ സെക്കൻഡ് തിങ് എന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിലുള്ള റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ തിങ് ഈസ് we are arranging some financing options to reduce those risks. Okay, and the third case is to achieve an appropriate international capital structure. So നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പലരുടെയും അഡ്വൈസ് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും, എടുക്കേണ്ടി വരും, പലരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ഹൗ ഡു ദേ പൂൾ ദ ഫണ്ട്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ബിസിനസ്? അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. സോ the financing strategy, the main thing is coming under the financing strategy. അപ്പോൾ ഫിനാൻസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. is integral to an organization's strategic plan. ഫിനാൻസിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിൽ വരുന്ന ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ പാർട്ട് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ഫങ്ഷനിങ് ഓൾ ദി ബിസിനസ്സസ്. ഓക്കെ, സോ എവറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കൺസിഡേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ. How you are going to raise funds for your business. Okay, so it sets out how the organization plans to finance its overall operations to meet its objectives now and in the future. So ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? അത് ഇപ്പോഴായാലും ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിലായാലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിങ് സ്ട്രാറ്റജി. സോ ഇതിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇതിന് 4 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കും, നമുക്കൊരു ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ഫോർവേഡ് എന്നുള്ളത്. ആ 4 ചോദ്യങ്ങളാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തത്. വേർ ആർ വി നൗ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി നമുക്കുണ്ടോ, നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതിന് മാത്രമുണ്ടോ, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ റെഡി ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സ്, വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കഴിയണം. എന്നാലേ നമുക്കിതിന് പുറപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പ്രസൻറ്റ് പൊസിഷൻ. ആൻഡ് നൗ the next question is, where would we like to be? നമ്മൾ എവിടെയാണ് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഹോൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് തുടക്കം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പതുക്കെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്ലാൻ അബൌട്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് വേർ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ബി? Okay, and third one is, how do we get there? So ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ, നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് റീച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്കുള്ള പാത്താണ് പിന്നുള്ളത്. How you are going to achieve your goal, അതിലേക്കുള്ള ഒരു ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടും. And fourth one is the key policies. That is, what things you are going to implement in your business. Okay, so that is about we are going to see. So the first thing is, where are we now? This includes an assessment of the key risk facing the organization and resources available. But where are we now എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി, ആർ വി ഏബിൾ ടു കമ്പീറ്റ് ഇൻ ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർ വുഡ് വി ലൈക്ക് ടു ബി. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ദിസ് സെക്ഷൻ സമ്മറൈസസ് ദ കീ ഫിനാൻഷ്യൽ ടാർഗറ്റ്സ് ഫോർ 3 to 5 years. So for the coming 3 years or 5 years, where you want to reach, അല്ലേ? ഇന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ മത്സരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നാളെ തന്നെ നമ്മൾ കമ്പനി പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. സോ അതിൽ വരേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പതുക്കെ റീച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ 3 years നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എവിടെ എന്തായിരിക്കും, ആഫ്റ്റർ 5 years നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും റീച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, ആഫ്റ്റർ 10 years, ആഫ്റ്റർ 20 years we will be reaching globally എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ 3 years, ആഫ്റ്റർ 5 years, ആഫ്റ്റർ 15 years, ആഫ്റ്റർ 20 years. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിലാണ് എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ ഈസ് ദ ഡിസൈർഡ് ഫണ്ടിങ് മിക്സ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ഫണ്ടിങ് മിക്സ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. ദ ബാലൻസ് ആൻഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ ഫണ്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. സോ വിച്ച് ഫണ്ട്സ് വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആവശ്യമുള്ളത് എത്രത്തോളം വേണ്ടി വരും, സോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫണ്ട് എത്രയാണ്, അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫണ്ട് എത്രയാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. Second thing is donor dependency. This is realistic and appropriate level of funding to accept from donor agencies. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനിഷ്യലി ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണർ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. സോ അവരായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ടിങ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവർ പറയുന്ന ഡിമാൻഡ്സ് മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ 3 ഇരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഡിമാൻഡ്സ് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാണ്ട് കണ്ണടച്ച് ഡോണർ ഏജൻസി തരുന്നത് മുഴുവൻ മേടിക്കാനും പറ്റില്ല. സോ വെദർ വി വാണ്ട് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദി ഡോണർ ഏജൻസി. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ലെവൽ ഓഫ് ജനറൽ റിസർവ്സ്. സാധാരണ നമ്മൾ റിസർവ്സ് എപ്പോഴും വയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ജനറൽ റിസർവിൽ വേണം എന്നുള്ളതും എത്രത്തോളം ആണ് മാർക്കറ്റിലിട്ട് കളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അറിയണം. So usually expressed as the number of days that the organization could continue without external funding.
പുറമേന്ന് ഒരു ഫണ്ടിങ് സോഴ്സസ് പോലും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റിസർവ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പാൻഡമിക്കിൽ പലർക്കും ജോലിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ നീക്കിയിരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര നാൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ചെറിയ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി വിൽ പ്ലാൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അല്ലേ? ആൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഇനി 2 മാസം കൂടി നമുക്ക് ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വക നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ, നമ്മുടെ ക്യാഷ് റിസർവ് എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 6 months നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്കറിയില്ല, പലരും നമ്മുടെ ഡാർക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മൾ പലരും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിനെ പേടിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോക്ക് ചെയ്ത് അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിസർവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. പലരും റിസർവ്സ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. വി ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദം വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് മീൽ, അല്ലേ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറ് പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ ചില വാട്സാപ്പ് വീഡിയോസ്, when they go into real pictures of the society, they will show you the dark side of the lockdowns. പല കുടുംബങ്ങളിലും ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ കരഞ്ഞ് മതിയായി. നമ്മളിത് വല്ലതും അറിയണ്ട. അപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറികളില്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമല്ല, നമ്മൾ ബാക്കി വയ്ക്കുക, സർപ്ലസ് ആണ് അവിടെ, അല്ലേ? വി ഡോണ്ട് ഗിവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ടു ആർ ചിൽഡ്രൻ. അവർ പട്ടിണി കിടക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളത് മുഴുവൻ നമ്മളോട് തിന്നാനല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മളും അത് മിതമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ പൊസിഷനും എന്നാണ് അവതാളത്തിലാവാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് നോ മണി, if they have exceeded the capacity to take loan, which country will give you loan? No one, അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളും അവരെക്കാളും മോശം സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പം നമ്മളും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പരിധിയിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ഹാവ് their own limit എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിന്ന് മാത്രം. കം ബാക്ക് ടു അവർ ടോപ്പിക്. ക്ലിയർ? ഹൗ ഡു വി ഗെറ്റ് ദെയർ? ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട്, ദിസ് ഈസ് ദ മീറ്റ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻസിങ് സ്ട്രാറ്റജി, അല്ലേ? ഒരു ഇറച്ചി കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടി പരക്കം പായുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫിനാൻസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റീച്ച് ദ പൊസിഷൻ, ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ടു യുവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് പ്ലാൻഡ്. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്തും? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ മീൽ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ മീറ്റ്. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരക്കം പായാണ്. ഓക്കെ, that is, it describes what actions you will take each year to finance the strategic plan and achieve the financial strategies identified in the second section. That is, നമ്മൾ ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുമെന്നുള്ളതാണ്. So what actions you are going to take and how you are going to reach there. നമുക്ക് പറയാം, ഈസിലി പറയാം, ഇത് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെയല്ല. അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാദ്യം, എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് മൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹൗ ടു ഇൻക്രീസ് ദ മിക്സ് ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് unrestricted funds, how to finance core projects, how to build up reserves, how to replace and maintain fixed assets, how to apply funds to achieve maximum benefit. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ
ഈ ഒരു അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫണ്ടുകളിൽ നമ്മുടെ മിക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും, അതേപോലെ തന്നെ കോർ പ്രൊജക്റ്റിനെ എത്രത്തോളം ഫിനാൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും റിസർവ്സ് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും, ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു റീപ്ലേസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. ടെക്നോളജി ഈസ് അപ്ഗ്രേഡിങ് ഡേ ബൈ ഡേ. So when you start a business, after 5 years, sometimes you have to bring changes to your outdated technologies. So when you want to replace your fixed assets, so plan now itself. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, every 5 years നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സിൽ ഒരു മാറ്റം വരും എന്നുള്ളത്. 10 years കൂടുമ്പോൾ ദ എൻറ്റയർ എക്സ്പാൻഷൻ വരുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഇയേഴ്സിന് ഇത്ര ഫണ്ടാണ് നമുക്ക് റിസർവിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തത കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹൗ ടു അപ്ലൈ ഫണ്ട്സ് ടു അച്ചീവ് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താലാണ്, ഏത് രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താലാണ് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Okay, and then is about key examples or actions to increase the percentage of unrestricted income might include increasing or introducing fees, introducing income generating activities, making use of underutilized resources, increasing the priority given to fundraising for unrestricted funds. സോ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാളും മുൻപ് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിസ്കുകൾ വരുന്നതിനേക്കാളും മുൻപ് തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്, ഏതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ഈടാക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ മേൽ തൊടാതെ നമുക്ക് റിസർവ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത കിട്ടാനും അതിനെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ഹൗ ഡു വി ഗെറ്റ് ദെയർ എന്നുള്ളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Okay, and then is the fourth thing is the main action plan which you are going to implement in your business, the key policies of the organization which you are going to implement. So first thing is reserves policy. What level of reserve you aim to build up and how surpluses will be handled. അപ്പോൾ റിസർവ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതേപോലെ സർപ്ലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് കോർ കോസ്റ്റ് പോളിസി. വാട്ട് മെത്തേഡ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ടു റിക്കവർ പ്രോഗ്രാംസ്, സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ഫ്രം പ്രൊജക്ട്സ് ആൻഡ് ഫൗണ്ടേഴ്സ്. It will also clarify the policy on subsidiary poor projects and how that will be decided and managed. So ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും when we are going to implement all those projects, whether it is good one, whether it is poor one. So good one ആകുമ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളും അത് ഏറ്റെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള സ്പോൺസറിങ്ങും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്ന് വരാം. പക്ഷേ സബ്സിഡിയറി പൂർ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കോർ കോസ്റ്റ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. And third one is pricing and cost recovery policy, where charges are to be made to service users. This will explain the basis and formula used for the charging and the pricing structure. Okay, so നമ്മൾ ഏത് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും സർവീസ് ആയാലും പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിട്ടേൺസ്, സർപ്ലസ്, റിസർവ്സ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് വേണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഈസി തിങ് ടു ഫിക്സ് എ പ്രൈസ്. 200 times, 300 times, sometimes one price in domestic market, one price in international markets. So sometimes low pricing in international markets and high pricing in domestic market. കാരണം ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ മോണോപ്പൊളി ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ അവർ വൺ എമംഗ് ദി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. സോ ദേ ക്യാൻ നോട്ട് ഗിവ് എറ്റ് ഹൈ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഈസ് എത്തിക്കൽ പോളിസി. ദിസ് വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ഓർ വിൽ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ഫണ്ട്സ് from what may or may not be used. So നമുക്ക് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും they have their own ethics.
അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല, ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റേസ് ഫണ്ട്സ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകൾ എല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണോ? വേണ്ട. അൺഎത്തിക്കൽ വേന്ന് വരുന്ന ഫണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഇറ്റ്, വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിസർവ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ഫണ്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ഫണ്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ വരുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലൂടെ, തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മോർ ഫണ്ട്സ്, നോ, സേ നോ ടു ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് യു വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ലൈഫ് ഫോർ യുവർ ബിസിനസ്. When you give quality products, when you give, that is the value for the good, when you fix a good price, that will give you more and more. But when you choose the unethical ways, you will have no life for the business. So that is what we do say. Always you go ethically. What should we do? അത് നമുക്കറിയാലോ. ആ വഴി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ഈസ്, പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടെക്നോളജിയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ്. നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, മൊബിലിറ്റി, ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. സോ ഇവിടെ വരുന്നത് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് is revolutionizing the way that the international finance is operating. Information technology allows finance to function on a global scale. Companies have employed the same relatively static, highly profitable financial models. ഇവിടെ crowd funding, peer-to-peer lending, mobile payments, digital currency, online investment, new payment systems, there seems to be no end to the diversity or the sky-high techniques of the fintech innovators. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ്, ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജീൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ്, നെയിംലി ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്, allows all employees to have access to the same account, facilitating their consolidation and editing. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഹെൽപ്സ് us a lot, അല്ലേ? ഏത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ഇതിലൂടെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ എക്സൽ ഷീറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം, ക്ലൗഡിൽ സ്റ്റോർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദോസ് ക്ലൗഡാണ് നമുക്ക്, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് നമുക്കിതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ആ ഒരു ഇഷ്യൂസിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ന് പഴയ കാലത്തേക്കാളും എത്രയാണ് നെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. Okay, and then software multipliers allow financial information coming from all the company's data sources to be consulted on a single dashboard and in real time facilitate strategic financial decision making. പല രാജ്യങ്ങളിലും കിടക്കുന്ന കമ്പനീസ് അവരെല്ലാം കൂടി ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി, അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും റിയൽ ടൈമായിട്ട് നമുക്കിന്ന് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഒരു കമ്പനീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ വൈകിയാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസും വൈകും. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. Everything is very transparent and very clear to you, and it is real time picture.
ഇപ്പോൾ എന്താണ് നിലവിലുള്ള കണ്ടീഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും, ലോകത്തിന് എവിടെ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ്. വിത്ത് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് സിംപ്ലി ആൻഡ് ക്വിക്ക്ലി, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മച്ച് മോർ ഈസിയർ ടു മേക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ്. And third one is mobility. Mobility multipliers will alert you about all the financial information by SMS or email, so you can, regardless of where you are, act immediately. അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താ കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ ധരിപ്പിക്കാനോ ഇന്ന് അതിനെല്ലാം ഫ്രീ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. Technology has improved the speed of communication of financial data also. അല്ലേ? ഇന്ന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നെറ്റിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി ഈസ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വിൽ ബി റിഫ്ലെക്റ്റഡ് ഇൻ ദി കമ്പനീസ് പ്രോഫിറ്റ്സ്. അപ്പം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ്സിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിൻവലിക്കാനോ അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നത്തിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ടെക്നോളജി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് then we'll move on with the financing the 2030 UN agenda, the sustainable development 2030 എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് നോക്കാം. The UN has a critical role in supporting the mobilization of finances for sustainable development. The 2030 agenda for sustainable development aims at fundamental transformation of society. So how we will be in 2030? അതായത് ഒരു 10 വർഷം, ഇപ്പോൾ 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 9 വർഷം കൂടിയുള്ളൂ. സോ 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പിക്ചർ എന്തായിരിക്കും, ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ബട്ട് അത് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്. ഇപ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക്കും വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി തുടങ്ങി. ഇനി എത്ര പേര് ബാക്കിയുണ്ടായിരിക്കും? അവരെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ 2030 ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് വരുന്നത്. ദ ഫിനാൻസിങ് മസ്റ്റ് ബി സസ്റ്റൈനബിൾ. ഗവൺമെൻറ്റ്സ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഷുഡ് ഡയറക്റ്റ് adequate flows of resources into sustainable investment. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി നോക്കാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടിയും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, നമുക്ക് എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ എന്താണ്, ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണത്, ഫണ്ട് എങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യും, ഫണ്ട് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും, ഫണ്ട് എങ്ങനെ റിസർവായിട്ട് വയ്ക്കും, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജുകളിലാണ് നമ്മൾ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി, എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദ ഐറ്റം ഓഫേർഡ് ഫോർ സെയിൽ. അല്ലേ? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എ പ്രോഡക്റ്റ്? വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വിച്ച് ഈസ് ഓഫേർഡ് ടു സെയിൽ. നമ്മൾ എന്താണോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രോഡക്റ്റ്. എ പ്രോഡക്റ്റ് ക്യാൻ ബി എ സർവീസ് ഓർ ആൻ ഐറ്റം. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവീസും ആവാം, ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയും ആവാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിസിക്കൽ ഓർ വെർച്വൽ ഓർ സൈബർ ഫോം. എവറി പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് അറ്റ് എ പ്രൈസ്. അല്ലേ? ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം, അതിൻ്റേതായ ഒരു കോസ്റ്റ് അതിനുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി അത് സെയിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, അതിനൊരു പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, the price that can be charged depends on the market, the quality, the marketing and the segment that is targeted.
Every product has a useful life after which it needs replacement and a life cycle after which it has to be reinvented. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്, ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ സൈക്കിളിലും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത് വരേണ്ടത്. സോ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും, ചില പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു 1 year ആയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇറക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോഴേക്കും കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക? അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്? കോമ്പറ്റീറ്ററിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അവർ തീരെ ലോ ആയിട്ടും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹൈ ആയിട്ടും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് അതിൻ്റേതായ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി റെലവൻറ്റ്. പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നീഡ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കണം, പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. Okay, so we'll move on with the product should lend itself to adaptation to make it more relevant and maintain its revenue stream. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. കൺവീനിയൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഷോപ്പിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, അൺസോർട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി ഏതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ബികോമിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് മച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓൺ ദോസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. മോസ്റ്റ് ന്യൂ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡു നോട്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നോർമലി. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അത് എത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും? കൺവീനിയൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണോ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണോ, സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വന്ന് മേടിക്കാൻ പോണത്? ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം? പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ബിസിനസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ബിസിനസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ റീസെയിൽ ടു മേക്ക് അതർ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ ഫോർ യൂസ് ഇൻ ഫേംസ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീസെയിലിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്, റീസെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസെയിലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് റീറ്റെയിലേഴ്സ് റീസെയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു മേക്ക് അതർ പ്രോഡക്ട്സ്, നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ആയിരിക്കാം. ഓർ ഫോർ യൂസ് ഇൻ ഫേംസ് ഓപ്പറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേമിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 കാറ്റഗറിയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ റീസെയിലിനായിരിക്കാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കാം, അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫേമിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനും ആയിരിക്കാം. ഇതാണ് ബിസിനസ് പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കും? ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉപകാരപ്രദമാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും അല്ലേ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കളർ, അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അതിൻ്റെ സൈസ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും. സോ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് യൂണിക് ഫീച്ചേഴ്സ്, ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് മാസ് അപ്പീൽ, ഡസ് ഇറ്റ് സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം, ഈസ് ദെയർ എ പവർഫുൾ ഓഫർ, പീപ്പിൾ ചെക്ക്, ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഓഫർ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. ക്യാൻ യു ഈസിലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്, ഈസ് ദെയർ എ മാജിക്കൽ ഡെമോ, ഈസ് ഇറ്റ് മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്രെഡിബിൾ, ആർ ദെയർ പ്രൂവൻ റിസൾട്ട്സ്, can you answer the questions that is lurking in the minds of the viewer. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എൻക്വയറീസ് റിഗാർഡിങ് ദി പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്, ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പരസ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ കുറേ ക്വറീസ്, അവരുടെ ഭാഗത്ത് കുറേ ക്വറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വറീസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആൻസർഡ് യെസ് to all the 10 questions, you have got yourself a product that is so solid. ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഡക്റ്റാണ്. സോ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി. It describes who are your customers. പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമുക്ക്
തെളിയുന്ന കുറേ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ്? ഹൗ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ അച്ചീവ് യുവർ ബിസിനസ് ഗോൾസ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു റൂട്ട് മാപ്പ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ അച്ചീവ് ദി ബിസിനസ് ഗോൾസ്. ഓക്കെ, അതിന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി വിഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി, അതേപോലെ തന്നെ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ റോഡ് മാപ്പ്. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. കമ്പനി വിഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കമ്പനിക്ക് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഓരോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ടല്ലോ അവരുടേതായ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് പല മേഖലകളും അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കി വിടുക എന്നുള്ളതാണ്. സമൂഹത്തിലേക്ക് ഓരോ കുട്ടീനെയും സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ആർ ദേ കേപ്പബിൾ? പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല, ദെൻ വൈ ഹി ലേൺഡ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു കാര്യം വായിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ? കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഉപകാരം ഉണ്ടായത്? അല്ല, ഞാൻ വേറെ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് പറയാട്ടോ. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, അല്ലേ? സോ ബേസിക്കലി ഫ്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പനീസും വൈ വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദീസ് പ്രോഡക്റ്റ്, വൈ വി ആർ മാനുഫാക്ചറിങ് ദോസ് പ്രോഡക്ട്സ്, വാട്ട് ഈസ് അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് വിഷൻ. Here also it says like that. The best vision always speaks to enduring human needs. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണോ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി, ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മാനുഫാക്ചർ ദി പ്രൊഡക്റ്റ്. The production strategy describes your target market and your method for achieving business goals. So what is your target? So how many units have to be produced? How much has to be sold in the market? എത്രത്തോളം പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റാലാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് വരിക, അതിനനുസരിച്ചാണ് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ദ നീഡ്, ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഡിമാൻഡ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ റോഡ് മാപ്പ്. അതിൽ വരുന്നത് the production roadmap describes what products and features will be built to realize the strategic vision, who is responsible for building those product features. എന്തൊക്കെയാണ് കീ കോമ്പോണൻസ് എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ്. കാരണം അവരില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ല. അവരുടെ നീഡ്സ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. Describes how you position your product to customers given the other products and services on the market. And third one is business. The production strategy describes how the product will make money and achieve business goals. Twitter is a consumer product that monetizes its user base through selling advertising space to brands. ഓക്കെ, അവർ ട്വിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ്. അവർ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസിങ് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ബ്രാൻഡുകൾക്കും അഡ്വർടൈസിങ് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു മോണിറ്റൈസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഈസ് about the macro environment. The macro environment accounts for economic, technological, political and cultural factors that may affect your market and your product over the short or long period. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, വിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്ന് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം. മാക്രോ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് മാപ്പ്. സോ ഇതിൽ ഏതാവും നമ്മുടെ വിഷൻ?
അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ വരുന്ന സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നോക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റേജസ് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. ഐഡിയ ക്രിയേഷൻ, സ്ക്രീനിങ്, ഇവാലുവേഷൻ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്, കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ കിട്ടിയ ഐഡിയ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓരോന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം, സ്ക്രീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈനലി വി ഡിസൈഡ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് മേ ബി മാനുഫാക്ചർഡ് എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തും. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ അതിനൊരു രൂപം കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തി നോക്കാം. ചെറിയ ഒരു ഏരിയ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് അത് അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇഫ് ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇഫ് അതിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി കോമ്പണൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻ ഹോം മാർക്കറ്റ് ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് എനി മോഡിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ഹോം മാർക്കറ്റിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലും ഒരേ പ്രോഡക്റ്റാണോ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മാർക്കറ്റിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കുകയോ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോംപ്രമൈസ് വരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷനിൽ വരുന്ന കാര്യം. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് അഡാപ്റ്റേഷനിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ എ കൺട്രി ബൈ കൺട്രി ബേസിസ് ആർ ടൈലേർഡ് വിത്ത് പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്. പ്രൊഡക്റ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ഓരോ മാർക്കറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അഡാപ്റ്റബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് തേർഡ് തിങ് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ്. മെനി ഫേംസ് നൗ ഡെവലപ്പ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് വിത്ത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻ മൈൻഡ്. അല്ലേ, പുതിയ ഇന്ന് എത്രയോ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്നും അവർ രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ബ്രാൻഡിങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ബ്രാൻഡിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പം മറ്റുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ്, എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചവർ വീണ്ടും അത് തന്നെ മേടിക്കണം. ദറ്റ് ഈസ് ലോയാലിറ്റി, ഇൻക്രീസിങ് ദി ലോയാലിറ്റി. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി, the value of a brand increase ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ബ്രാൻഡ് അലയൻസസ്, ദറ്റ് ഇസ് കോ ബ്രാൻഡിങ് ലിവറേജസ് ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാൻഡ്സ്. പല ബ്രാൻഡുകളും വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനുള്ള ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊസിഷൻ, അതിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റൊന്ന് പ്രോഡക്റ്റിനെ പൊസിഷനിങ് ചെയ്യുക. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മറ്റുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെരുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വുഡ്ലാൻഡ്സോ സ്കെച്ചേഴ്സോ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്ത് അത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിലിറ്റി അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പേരുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് പൊസിഷൻ യു ഗിവ് ടു ദാറ്റ് കമ്പനി. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കമ്പനി ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഷൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക മൊബൈൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ തുമ്പത്തുനിന്ന് ആദ്യം വരേണ്ട പേര് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ആയിരിക്കണം. പൊസിഷനിങ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ, അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാൻഡ്, പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, കൺസ്യൂമർ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ്, ആഫ്റ്റർ സെയിൽ, ബിഫോർ സെയിൽ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടായിരിക്കും. പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ കറൻറ്റ് പൊസിഷൻ, റീപൊസിഷൻ ഓഫ് ദി കോമ്പറ്റീഷൻ ഓൾസോ. കാരണം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ നല്ലോണം പതിഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ നമ്മളെക്കാളും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പറ്റീറ്ററിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ആൾക്കാർ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റീപൊസിഷൻ ചെയ്യണം കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ്.
എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂറിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ സ്റ്റേജസ് തന്നെയാണ്: ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഗ്രോത്ത്, മെച്യൂരിറ്റി, ഡിക്ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇനി ലൊക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി, സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഗ്ലോബൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, റീജിയണൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കതിൽ വരുന്നത്. ദ എൻറ്റയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഗ്ലോബൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വിത്തിൻ ഓൺലി വൺ നേഷൻ ഓർ റീജിയൻ. ഒരു രാജ്യത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കും. റീജിയണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻഡ്സ് മോർ ഓൺ റീജിയണൽ ആക്സസ് ദാൻ ഓൺ എക്കണോമീസ് സ്കെയിൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എക്കണോമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല കാര്യങ്ങളിലും പല മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ചില ഇതിന് എക്സ്പാൻഷൻസ് സംഭവിക്കാം, ചിലതിന് നേട്ടങ്ങളായിരിക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത്. റീജിയണൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് റീജിയൻ സ്പെഷ്യലൈസസ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിനെ മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്നേഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കർ at locations offering the best competitive advantage. അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതിൻ്റേതായ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതർ കൺട്രീസ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പോസിബിലിറ്റീസിനോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്നേഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ വരുന്നത്. റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം വൺ റീജിയൻ അസംബ്ലിങ് അറ്റ് അനദർ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് മേടിക്കുന്നു, വേറൊരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അസംബ്ലിങ് നടത്തുന്നു, വേറൊരു രാജ്യക്കാർ അത് വിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല എന്താ പറയുക, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങളും പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അസംബ്ലിങ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്, സെയിൽസ് ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അസംബ്ലിങ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്കതിൻ്റെ സെയിൽസും നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോഡ്സ്, ഇന്ത്യൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാതും ഗ്ലോബലി അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും അതിൻ്റേതായ പോസിബിലിറ്റീസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇനി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി. ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും, എങ്ങനെയാണത് നമുക്കതൊരു നല്ല രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.